আমরা চাই ভারতীয় জনতা পার্টির যে 28টা যে আমাদের আসন সংখ্যা আছে সেখানে আমরা আগামী দিন এই 28টা সংখ্যার মধ্যে আমরা অবশ্যই আমরা সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। आज डुमाछौरा में त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह ने बोला है, आज 1 घंटा पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह जी ने बोला है कि बीजेपी 28 का 28 सीट फाइट करेगा। तो अगर मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि 28 के 28 सीट में बीजेपी अकेला फाइट करेगा, तो एक प्रॉब्लम है, आप 28 के 28 सीट में आप तिप्रा सा का तिप्रा मोथा का वॉरियर्स आपको चैलेंज करेगा और आपको हराएगा। मैंने नहीं तोड़ा, उन्होंने तोड़ा अलायंस, मैंने अलायंस नहीं तोड़ा। अब तोड़ा है तो भुगतो भी। आपने बोला है, मैंने नहीं बोला है। अब दिल्ली को कुछ और मत बोलना कि महाराजा ने किया, आपने किया है, आपने बोला है, इसके लिए मैं रिएक्शन दे रहा हूं। যত তিপ্রাসা ন হাম মাগু। হ্যাপি? এভরিবডি ইজ হ্যাপি? আই ডু সো। অনেকে উল্টাপাল্টা বলে, বোঝানোর চেষ্টা করে, কিন্তু সত্যিকারের অর্থেই আং যত তিপ্রাসা নো হাম মাগু, हम जागू। इलेक्शन के 2 महीना पहले 3 महीना पहले आके हमारा माननीय मुख्यमंत्री अभी तिप्रासा से बहुत प्यार करने लगा है। ठीक है, थोड़ा दिखाना चाहता हूं। हाँ, क्या 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 बोलो, जोर से बोलो, जोर से। क्या हम क्या जब वो आएगा आप लोग बताएगा क्या ये? हाँ, क्या बोला? मागो माँ, ओ मागो माँ, ओ मागो माँ। যত তিপ্রাসা ন মাগু, যত তিপ্রাসা ন হাম মাগু। হ্যাপি? এভরিবডি ইজ হ্যাপি? আই ডু সো। অনেকে উল্টাপাল্টা বলে, বোঝানোর চেষ্টা করে, কিন্তু সত্যিকারের অর্থেই আং যত তিপ্রাসা নো হাম মাগু। ये दरकार नहीं, विप्लव देव भी आके हम लोगों को मदद करता था। कॉकबरॉक काबरू बोलना दरकार नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए हम जागो के लिए। चकमा बोलो, मग बोलो, अगर आपका दिल बड़ा है ना, हिंदी बोलो, बांग्ला बोलो, दिल बड़ा है तो हम जागो तो हो गई। लेकिन इसके दिल में प्यार नहीं है, इसके दिल में तिप्रासा को नीचे रखने का प्लानिंग है। जब त्रिपुरा का मुख्यमंत्री भाषण देता है बहुत मजा आता है। रोज एक गलती करता है, रोज हर भाषण में गलती करता है। कभी बोलता है 100 साल तक आपको अपना भाषा का अधिकार, स्क्रिप्ट का अधिकार नहीं मिलेगा। 100 साल तक तो राजा भी राज नहीं करता है। आप तो मुख्यमंत्री है, 2028 के बाद आप मुख्यमंत्री रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके पहले रहेगा कि नहीं रहेगा, वो भी गारंटी नहीं कर सकते। तब बोलता है आईपीएफटी हमारा अलायंस पार्टनर है। बिहार में गया, आईपीएफटी उग्रपंथी पार्टी। अच्छा, अपना ब्रू रियाम हानि पुसा है हमारा ब्रू, शरणार्थी, रेफ्यूजी, अपना ही तिप्रासा को रेफ्यूजी। तब कभी एडीसी सिर्फ तिप्रासा के लिए नहीं है, एडीसी सबके लिए है, दखल करना पड़ेगा। कैसे गलती, और कितना गलती करोगे? जब जब हमारे मुख्यमंत्री ने कुछ बोला है
तिपरासा को और स्ट्रॉन्ग किया, तो आई एम नॉट वरिड एट ऑल। इस बार मैं फाइट आखिरी दम तक करूंगा, इतना फाइट करूंगा क्योंकि ये टाइम फाइट रेंगपा बुबात्रा का नहीं है। दिस इज नॉट माई फाइट एनी मोर, दिस इज नॉट माई फाइट, दिस इज आवर community's fight for our future and for our existence. So you may be the chief minister of Tripura, but we are the chief citizens of Tiprasa and we will fight. And है कि नहीं? अरे हम लोग है कि नहीं? मन में है ना दिखाने के लिए कि हम लोग भी कैसा फाइट कर सकता है। ওকে ওকে নট ওকে ভেরি ওকে। আরেকটা জিনিস এর মধ্যে শুনলাম আবার আরম্ভ করেছে, কি বলছেন যে যে না আমাদের আবার এক্সটেন্ডেড ত্রিপুরা ল্যান্ড চাই, আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড চাই। আবার সে একই কথা, গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড কোথায়? বাংলাদেশ চলে যাবে। বাংলাদেশের কোথায় যাবেন? সেখানে আমাদের কক্সবাজার, চিটাগাং সেটা দখল করে নেবে। হবে এটা সম্ভব? আর এটা যদি আজকে এটা বেআইনি, কথাই বলতে পারে না, কারণ একটা রাষ্ট্রের সাথে আরেক রাষ্ট্রের এই ধরনের যখনই কথা বলে এটা কিন্তু বেআইনি এবং আইনি পদক্ষেপও কিন্তু হতে পারে বন্ধুগণ। কারণ যে একটা যে কোনো রাষ্ট্রের সাথে আরেকটা রাষ্ট্রের তার একটা সুসম্পর্ক থাকে, তার একটা আইনি প্রচেষ্টা আছে। মানুষকে বোকা বানানোর জন্য বলছে কক্সবাজার দখল করে নেবে, এখানে চিটাগাং দখল করে নেবে, হয় এটা কোনোদিন সম্ভব? এই মানুষকে বোকা বানানোর জন্য আবার ত্রিপুরা ল্যান্ড এবং এটা অদ্ভুত লাগছে। এখানে হাসনাত এবং নাহিদ মিয়া বাংলাদেশে বলছে নর্থ ইস্ট নাকি বাংলাদেশে নিয়ে যাবে। তো হাসনাত আর যে আপনার নাহিদ মিয়া যা বলছে উনিও সেই একই কথা বলছেন। তো এক একজন এক এক রকম ভাবে বলছেন, মানুষকে বোকা বানানোর জন্য এই কাজগুলো করছেন বন্ধুগণ। अरे अमित शाह ने खुद बोला कि एक ना एक दिन हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी लेंगे, और अगर मैं बोलता हूं कि एक दिन हम लोग जो बांग्लादेश में हमारा जमीन है उसको भी वापस लेंगे, तो हमारा मुख्यमंत्री बोलता है ना ना এই ডিপ্লোমেসি আছে, এই আপনি করতে পারবেন না। अरे भाई, बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस ने बोला हिंदुस्तान का टुकड़ा करेगा, बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस ने बोला, जमात इस्लामी ने बोला कि हम ये चिकन नेक को बंद कर देंगे। मैंने उसका उत्तर दिया, आप उसका अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, मेरा अगेंस्ट। अरे कब तक डरोगे? कब तक डर डर के बात करोगे? यहां में जो हमारा हिंदू बंगाली है, कुमिल्ला आपका था, मेरा। ब्राह्मणबाड़ी आपका था, हमारा था। खागरा चोरी आपका था, मेरा था, हमारा था। चट्टग्राम हमारा था, कॉक्स बाजार हमारा था। आज अपना ही जमीन को वापस लेने के लिए आप डिप्लोमेसी बात करते हैं। अरे डरोगे तो मरोगे, डरो मत, आगे बढ़ो। और आप हमारे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, आपको लगता है कि आपका बंधु बांग्लादेश है और तिपरासा आपका शत्रु है। मैं मुख्यमंत्री को बोलना चाहता हूं, आपका असली दुश्मन जमात इस्लामी बांग्लादेश में है। हम गरीब तिपरासा दुश्मन नहीं है आपका। आपको अगर टारगेट करना है तो उनको करो, लेकिन आपने हमेशा हमारा बुकुम बारा को टारगेट किया। 12 तारीख को हमारा गरीब तिपरासा, मोग, चाकमा, त्रिपुरा, बुरुई, पुमा, सेकला, सिकली, पूरा हिंदुस्तान का सबसे अमीर पार्टी बीजेपी को सबसे गरीब
तिपरा सा जवाब देगा। बीजेपी वादा, बीजेपी वादा, ये है हुकूमत का बाप। This is like a rock concert. এই বিহিয়া নাম কাছে থাকতে দিনের কিছু বিহিয়া নাম যদি না বিহিয়া মখানা কালিকরে রামচন্দ্র গান্ধী এমএলএ খালি থানছিলাই নৌহার বিহিয়া তত রামচন্দ্র গান্ধী এমএলএ নৌহার বিহিয়া তত থাংলাই ভর ছায়া থানছিলাই নন কেমন কাকুই দঙ্গা নন দুসন্দ্রাই থাঙ্গে কেমন খুলমু দঙ্গা সাহস দঙ্গা দিনের কিছু মিথ্যে কথা বলার জন্য তীব্রা মিথ্যা পার্টি নতুন যাত্রা দেখায় ভাষণ দিতে গিয়ে অনেকটা ওই রকমই আর কি। লাস্ট পাই মুখ্যমন্ত্রী এমুক তেমুক কি বলছেন, এখন তো ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন। বন্ধুগণ, আমি বলবো মানুষ সব বুঝে গেছে, কিচ্ছুই হবে না ওনাকে। जो लोग मेरा पार्टी को तोड़ना चाहता है उनको बोलना चाहता हूं, होशियार होशियार। आज तक आपने मेरा प्यार देखा है, लेकिन अब आक्रोश देखिए। गद्दारी का एक ही सजा है, गद्दारी का एक ही सजा है, और वो सजा मिलेगा राइट टाइम में मिलेगा। अगर आज भी आप गलती मानकर आ जाते हो, लामसोगो भाई कहां त्रिपुरा का मालिक कौन? त्रिपुरा का मालिक कौन? हमने नहीं बोला, गरीब ने बोला। जिस दिन गरीब एक हो जाएगा ना, उनको भी झुकना पड़ेगा आपके सामने। উনি বলে রাজতন্ত্র শেষ, তো কেন আপনি ভিসি করছেন না? এই তো গণতন্ত্রতা আছে, উনি তো বলে এই গণতন্ত্রতা বলো তো কেন আপনি ভিসি ইলেকশন করছেন না? ভয় পায়, গণতন্ত্রতাতে আপনি ভয় পায়, রাজতন্ত্রতে আপনি ভয় পায়। সত্য কথা কি আছে, উনি আমাদের খানসা একটা একজোতার দিয়া ভয় পায়। বন্ধুগণ, আজকে আপনারা জানেন বলছে যে আমরা নাকি বিসি হতে দেইনি, বিসি ইলেকশন আমরা চাইনি, অথচ আমরা বারবার বলছি বিসি ইলেকশন আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা সবসময় প্রস্তুত। এবং কথা নাই বার্তা নাই, আমাদের সরকারের সাথে কোনো কথা নাই। 23টা বিসি সেখানে বাড়িয়ে দিলেন, অথচ আমাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। সুপ্রিম কোর্টে কেস করলেন, অথচ আমরা সুপ্রিম কোর্টে আমরা বললাম বিসি করার জন্য আমরা তৈরি আছি। এবং সেখানে এই যে 23টা বিসি ওনারা করলেন, 123টা বিসি, সেখানে যখন সুপ্রিম কোর্টের যে অ্যাডভোকেট ওনারা ধরেছিলেন, সেই অ্যাডভোকেটই বললেন তাড়াতাড়ি এটাকে উইথড্র করুন, যদি উইথড্র না করেন তাহলে আপনাদের কেস শক্ত হবে না। বাধ্য হয়ে তাড়াতাড়ি সেটা উইথড্র করলো। আমরা বারবার আপনারা পারেন না এইভাবে 123টা যে নতুন ভাবে আপনারা বিসি করেছেন সেটা পারেন না আপনারা, সেটা কিন্তু উইথড্র করলো, কিন্তু মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলো। এবং যে আমরা বিসি জিতে গেছি এরকমটা না। সুপ্রিম কোর্টে কেস চলছে, বেরিয়ে বলছে আমরা বিসি জিতে গেছি। সুপ্রিম কোর্ট কি বলছেন যে এডিসি ইলেকশন, আমরা বললাম এডিসি ইলেকশন সময় মতো আমরা করব। এবং সুপ্রিম কোর্ট বলছে যদি বিসি করতে হয় তাহলে যদি সম্ভব কিনা সেটা সরকারের কাছে বা আমাদের যে ইলেকশন কমিশন আছেন তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে, স্টেট ইলেকশন কমিশন। ওনারা কি বললেন? ওনারা বললেন যে একসাথে করা অসম্ভব। কারণ অসম্ভব কেন, এই কারণে, এবং কি কি কারণে বিসি ইলেকশন হয়নি তার পূর্ণাঙ্গ বিষয় বললেন। এর মধ্যে একটা হচ্ছে রিয়াং শরণার্থী, তাদেরকে ভোটাধিকার আমরা আমাদের কমিটমেন্ট ছিল তাদেরকে আমাদের করতে হবে, সেই জায়গায় সময় নিয়েছে। এর আগে আপনারা সবাই জানেন যে
কোভিডের কারণে সম্ভব হয়নি, এবং এক একবার এক এক জিনিস যেটা নোটিফিকেশন করবে এ বিসি ইলেকশন এডিসির থেকে, তারা সেটা করেনি, উনাদের কারণেই সেটা হয়নি। সেইগুলো যখন হলো সেখানে কিন্তু তার মান্যতা সুপ্রিম কোর্টে দেয়নি, কিন্তু বারবার বলছেন জিতে গেছেন জিতে গেছেন। কি জিতে গেছেন? সুপ্রিম কোর্ট থেকে কি বলেছেন? যে এডিসি ইলেকশন হবে সময় মতে, এবং বিসি ইলেকশন যদি মনসুনের আগে করা যায় সেটা সম্ভব কিনা ইলেকশন কমিশনকে বলেছেন, স্টেট ইলেকশন কমিশনকে। স্টেট ইলেকশন কমিশন কি বলছেন? কারণ অনেক জায়গার মধ্যে যখন মনসুন অনেক দেরিতে শুরু হয়, আমাদের এখানে মনসুন কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি শুরু হয়, তারপরও বলছেন যে জুন জুলাইয়ে বিসি ইলেকশন সম্ভব কিনা। আমরা বললাম আমাদের তরফ থেকে কোনো অসুবিধা নেই, আমরা বিসি করতে তৈরি আছি, কিন্তু যদি ওই সময় বৃষ্টিপাত থাকে, আপনারা সবাই জানেন আমাদের এখানে অনেক দেরিতে জুন জুলাইয়ে প্রচন্ড বৃষ্টিপাত হতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট বললেন ঠিক আছে বিসি ইলেকশন হবে, তবে ওই জুন জুলাইয়ে আবার সেখানে তার যে রিভিউ করে আমরা দেখব সেটা সম্ভব কিনা। আমরা তৈরি আছি, কিন্তু এটাকে নিয়েও কিন্তু বিভ্রান্তি করানোর চেষ্টা হয়েছে বন্ধুগণ, যে আমাদের মাইনরিটি আছেন তাদেরকে নিয়ে কেন থামসা হচ্ছে। এখন আপনাদের কাছে আমি প্রশ্ন করছি, এই যে বাঙালি যে ফান্ডামেন্টালিস্ট যারা মাইনরিটি আছেন তাদেরকে থামসার মধ্যে কেন ঢুকালেন? কখন যে কি করছেন কি নিজেই বলতে পারেন না। না ঠিক আছে, অনেক সময় তো হয়, আমরা তো আরো ইলেকশনে তো আমরা চাইবই অনেক কিছু বা বলতেও হয় অনেক কিছু, কিন্তু এটা তো মানে সবসময় যে বলার সাথে কাজ হবে। আমরা এখন এইগুলো নিয়ে আমরা বিশ্লেষণ করছি, কোন জায়গায় আমাদের খামতি আছে, তো এগুলো নিয়ে আরো বিশ্লেষণ আমরা করবো। তো বাস मैं प्रद्योत विक्रम मानिक्या कंचनपुर दसदा कंचनपुर से खड़ा होके बोलना चाहता हूं। हम लोग 1000 साल तक फाइट किया है अपना हानि बुसा के लिए, 1000 साल तक फाइट किया है। हाइडी लाम सोगो चैलेंज करो, मेरा गरीब तिपरासा, मेरा गरीब तिपरासा आपको जवाब देगा और आपको हराएगा। पार्टी पावर या जाति पावर, पार्टी पावर या जाति पावर, कौन जीतेगा? पार्टी पावर जीतेगा या जाति पावर जीतेगा? मानिक शाह वो आ रहा है, उसको लगता है कि वो दखल करेगा एटीसी। दखल करेगा मीडिया ইয়ে আপনি তো দেখবেন কালকে আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক লাইকস আর ডিসলাইকস হবে। দখল করো, চেষ্টা করো, চেষ্টা করো। আমাদের গরিব তিপ্রাসা, আমি বাংলাতে কইতাছে, আমার বাংলা তো পরিষ্কার নয়, আমি বাংলাতে বলতেছে, কেন কি এই মেসেজ ওনার কাছে যেতে হবে। আপনি চেষ্টা করেন দখল করতে, আপনার কাছে তো প্রশাসন আছে, টাকা আছে, আপনার কাছে গরিব তিপ্রাসারে স্নেহ প্যার নয়, আপনি ক্যাপচার দখল করতে পারবেন। এখানে একজন আমাদের এই সিও, আমাদের এই অফিসার, তাকে এখন যে নাকি সিও ছিল এডিসি এলাকায়, তাকে এখন ওনারা নমিনেশন দিয়েছে, বলছেন আইএস অফিসার থামসা একজন জমাতে সাহেব ওনাকে দিয়েছেন। আমি বললাম উনার সময় যত কেলেঙ্কারি সব উনার সময় কিন্তু কেলেঙ্কারি হয়েছে। বন্ধুগণ, আমাদের সরকার খালি গঠন হোক, তারপর যদি প্রমাণ হয় যে উনি লিপ্ত আছেন তাহলে ছাড়া হবে না। বন্ধুগণ, আমি আপনাদের কথা দিলাম, তাকে ছাড়া হবে না। आज सीके जमातिया को धमकी दे रहा है माननीय मुख्यमंत्री, लेकिन एक टाइम आएगा जब सीके जमातिया अगरतला में जाकर ऑफिस में सेक्रेटेरिएट में जाकर जब जाएगा तो वही लोग जिसने इनको गाली दिया, जिसने हमारा जमातिया आईएएस ऑफिसर को नीचे दिखाया, बुकुंग बारा ऑफिसर को नीचे दिखाया, एक दिन वही लोग हमारा सीके जमातिया को सल्यूट करेगा।
अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा ना जब ये होगा। चैलेंज कौन सा है मेरे समझ में नहीं आता है। हम तो आगे सामने जाने वाला आदमी हो, पीछे कभी भी मुड़ के बीजेपी कभी भी पीछे नहीं हटता है। अब देखो आगे क्या क्या होता है। बीजेपी बोलता है भारत माता की जय, मैं भी बोलता हूँ भारत माता की जय, नो प्रॉब्लम, मुझे पसंद है भारत माता। मैं आज सबके सामने बोलता हूँ भारत माता की जय। बोला ना। कांग्रेस बोलता है वंदे मातरम, हम लोग बोलता है, तिपरासा लोग बोलता है ना। अब आप बोलो, कभी बीजेपी ने बोला है तिपरासा एक लोग तो, हम बोल रहा है भारत माता की, लेकिन कभी बीजेपी ने बोला है या कांग्रेस ने बोला है तिपरासा एक लोग तो, हम लोग बोलता है, वो लोग नहीं बोलते। क्यों? हम लोग 100% तिपरासा बुकुमबारा पार्टी है। हम हमेशा, आई विल ऑलवेज फाइट फॉर माई पीपल, मैं हमेशा अपना जाति के लिए फाइट करूंगा, मैं हमेशा अपना तोहफा के लिए फाइट करूंगा। और अगर कोई है कि नहीं है, आपका हाथ बकरा अकेला अपना तिपरासा के लिए फाइट करेगा। तो सब लोग एक आवाज में, मैं बोलूंगा तिपरासा, आप लोग बोलेंगे आइक लक्थो। ओके, पहले 10 सेकेंड सांस लो। रेडी रेडी, तिपरासा तिपरासा तिपरासा। আরে মুখ্যমন্ত্রী যদি হও, এমনিতেই যে নমুনা দেখাচ্ছ এডিসির মধ্যে, আর মুখ্যমন্ত্রী হলে ত্রিপুরার যে কি দুর্দশা হবে সেটা তো এমনিতেই বোঝা যায়, যে হারে লুটপাট এই সামান্য একটা এডিসির জন্য আর কি হবে সেটার তো অলরেডি মানুষ পিকচার দেখ চুকা है। এখন স্বপ্ন দেখছে মুখ্যমন্ত্রী হলে কি হয়ে যাবে, আপনাদের কি করবে। এক একজন যারা যারা ফরেন ট্রিপ বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে, এরপরে আমার তো মনে হয় ওই চন্দ্রালোকে যাবে, তারপর থেকে চন্দ্রালোকে যাবে না না, আর এসে বড় বড় কথা বলবে। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির আসার কারণে ওনাদের চেহারা কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ওনাদের চেহারা দেখা যায়। বিভিন্ন জায়গায় চেষ্টা করেছে, সবচেয়ে বেশি আমার মনে আছে থানার মধ্যে গিয়ে একটা ছেলেকে মেরেছে, সে কে ছিল, ও তো থানসারই ছিল। থানার ভিতর ঢুকে একজন ছেলেকে মেরেছে কিনা মনে আছে আপনাদের ফটোটা? তাহলে থানসা ছিল, তখন থানসার কথা মনে ছিল না। আজকে আমাদের এক থানসার কথা খুব মনে পড়েছে, সে হচ্ছে আমাদের আগামী দিন মনোনীত প্রার্থী আমাদের যে রামপদ জমাতিয়া, খুব সুন্দর করে উনাকে ধন্যবাদ দিলেন। ভাষায় কথা বলে সেই ভাষা এতদিন হলো সেই ভাষাই জানেন না। ওই আমার মতোই দু চারটে কথা আম্বাই খোলুংখা, তো ডিফারেন্স কি রইল? নিজেরাই বলছেন যে আমরা জানি এই স্ক্রিপ্ট দেবনাগরীতে হবে না, নিজেরাই বলছেন। আবার বাইরে গিয়ে এই স্ক্রিপ্টের রাজনীতি করেন। আমার মনে আছে আমি অমরপুর থেকে আমি তখন একটা চোখ দিয়ে জল সত্যিকারের অর্থে একবারেই পড়বে, যখন সত্যিকারের অর্থে বুকে লাগবে, কিন্তু অ্যাক্টিং করে চোখে জল আনা ভেরি ডিফিকাল্ট ফর আস। কিন্তু অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসরা করে, সিনেমাতে আমরা দেখি অনেক সময়, তো আমরা তো ভাবি বাবা সত্যি এইরকম, কিন্তু এই যে দিস ইজ এন আর্ট, আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এইভাবে আর্ট করা। দেখা যায় এই স্ক্রিপ্ট নিয়ে আমার দুঃখ লাগে, আমাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বলে চলো আন্দোলন করো আন্দোলন করো, আর আমাদের সাথে এসে কথা বলে আরেক রকম। তো এক এক সময় দেখি আর কি যে কি বলে আর কি করে। এতদিন ধরে বলছে আমি মুখ্যমন্ত্রী হতে চাই না, আমি মুখ্যমন্ত্রী হতে চাই না, কিন্তু নেক্সট মুখ্যমন্ত্রী কে হবে? ট্রাইবেল মুখ্যমন্ত্রী হবে এবং থানসার মুখ্যমন্ত্রী হবে, আমি হতে চাই না। আজকে একটু আগে আমাকে বললেন কি কালকে নাকি কোন জায়গায় কুমলুঙে বলেছেন এখন আমি মুখ্যমন্ত্রী হতে চাই।
তো এইভাবে কতদিন মানুষের সাথে প্রতারণা করবে? আমরা যে দাবি দেওয়া আছে সেইগুলো যেহেতু হচ্ছে না, আমি হাঙ্গার স্ট্রাইকে যাব। আরে হাঙ্গার স্ট্রাইকে আপনি যাবেন আনটু ডেথ? আপনি, আমি বললাম আপনাকে কে বলেছে এইসব ঘোষণা দেওয়ার জন্য? বললাম আমি তো মরে যাব। আরে তা আপনাকে কে বলেছে এই ধরনের হাঙ্গার স্ট্রাইক করার জন্য? আমাকে যখন বললাম, আমি তখন দিল্লির সাথে আমি কথা বললাম। আমি বললাম আরে বিপদ হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি কিছু করতে হবে। ওই তারপর ফোন গেল, আরে দাঁড়ান দাঁড়ান একটা ফোন আসছে। বললেন যে আপনার দেখেননি ফোন আসছে। তো ফোনে কথা বললেন, আরে রুকো মুঝে দিল্লি বুলায়া। কিন্তু দিল্লি বুলায়া ये কোন কাম কিয়া হ্যায়? আমি করেছি, ওনাকে হেল্প করেছি, সাহায্য করেছি আমি।